مدن قدومية مدن يعني مرويين تاريخ مركي إهات كود بيش كود تمناد لبا كون يتضرب طبعا كي قالها أقل كسرة وحا هر يمد وسيل كهر أرمى الدين دي أوقاف دكتور إيمان عبد الله علي السجو قالها سؤال كويدين أرمي حج كي عمره قارهان قيمة سر لقى قاضو حجيل الصوماليات أي أديجا أي هلان حجيل الصومالية وسيلك أي شيء إن وسارده وحل سارن تاي دمان وحي قصي أرمى دينتا إي أوقافتا تلمامينا إن وسارده لا رهي شروع أما حرر وسيلك أي حسين وسارده تاين تاي أرنكاس أنت أنا قدر إن وسارده أيسن قرنين وحا كيني قيمة السرية أما قيمها السرية لقى قاضو حجيدة صوماليات عدينا إن سنة كسوسو أي وسارده إسلالها جواب بعد هليسان هوستنا كحرقي إن وسارده لسنتهي إن أي شقيسو ضدك كدي وسارده وحي بلاودي إن أي لا تشل سميسو قدية عدالة الرماها دينتي أو غافتا لبدا قوله وقولها الشعب قولها أغل كسارة إيه برلمان فدرك الصومالية علماء دينك مدن يعني مرويين قدية قرصور كأرماها دينتي أو غافتا عقول إنسانك هوانك عرورته وحو سوين أسود وين يا جوش أي وسارد أرماها دينتي أو غافتا حكومة فدرك الصومالية أسوه يسي ومد الصومالية هي دالك الصومالية إيه دانك حاجكي عمرها وسارد وحي دلال دير وقاش سيدي أي دب وقصو علين لهاد دالك حاجكي عمرها عنده وسارد إيه دولة دبا إيه وسارد الصومالية أي وسارد حاجكي عمرها السعودية الله صوصيعتي هالشيس ميرد الله بشان ماج لو كن سديتون كاس أو مركي وهريسي دب لو قصو عليه عنده وسارد تنكون يسال بقول كوي ساشك مدن يعني مرويين حدبا قدية عدالة أرمى دينتي أو غافتا إيه لبدا قال برلمان الصومالية يقدي طلب بحنته أرمى حاجك إيوه عمرها إيه وسارد أو غافتا أرمى دينته وحي سوى الجرة وسوجيدين تلين كهوس كحصان كو إن وسارد سيدك دق كوسو صارتو قيمها رسمك سنة كان لغو سو حاجين دونو حاج بريس لابا كون سديتمن كونا سميسو حاج كقيمة دمس وين سي لوغو نحريستو حاجيك الصوماليات تبرتيا لامر لابا إن وسارة سي رسمه بقول كيو بقول وما مشو سو صارد في سوينك حاجك إيو عمرها أرنكاس أو الشركة قار لولي هاي أي ما مرجرة صدح إن وسارة كشقيسه سيدي وسارة حج عمرة السعودية لو قنعن لها حفيز في سبحين حج عمرة السعودية لقوا فرو عاصمة الصومالية مقدشو أفر إن وسارة سي رسمة بقول كي بقول مشوس سيستم مسارك إلكترونية لقى معموله اللي جد حج عمرة أرنكاس أو الشركة قار لولي هاي أي ما مرجرة شن إن وسارة سي رسمة مشو حفيزك بعصدا حج الصومالية أرنكاس أو شركة قار لولي هاي أي ما مرجرة لمر لح إن وسارة سي طبح وهو بصه إن حجيد الصومالية وهلان اللي جد حجك أو ونكسن تضبط إن وسارة سي عدالة وقيبصه شركة حجك سنة كان كلا شقين دونه وسارة كجوديو أهان وحنا سوج جدينا إن وسارة سنة كلا وسيتون كأي حجك وقيبصه طوان شركات أو صوب وحيان شروطها ويالا أودنا أوله فرنت حجك سديد إن وسارة هو بصه شركة كجوليسته أرجع حجك سنة كان إن أي بحيان عن شورها ماليات الدولة كلها سيد وزارة المالية بعثة حجك وزارة الدينتا قدمة وزارة جريد كيو حقوقه كلا كواجب دون سجال جدية دا سوجي دي طلب حنتان وحي كور هلين
shirkado aan weli haysan ogolaanshaha wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta in ay ka urursanayaan xujayda rabta in ay soo xajiso sanadkan lacagaha iyo baasaboorada iyadoo aysan weli wasaaradda soo saarin go'aanka qiimaha lagu soo xajinayo sanadkan iyo shirkadaha sharci ahaan kala shaqayn doona wasaaradda xajka sanadkan sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa shirkadahaas in ay ka digtoonaadaan arrintaas xujayda doonaysa in ay sanadkan xajiyaanna ka warsugaan mudanayaal iyo marwooyin halkaas waxaa ku eg warbixintii aan isku soo raacnay wasaaraddii labada guddi ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan rabaa wax in raaciyo haddaan guddoomiye ogolaa arrintan waa arrin mudanayaal aan ogeyn halkaana waa kii wasiirka ka ballan qaaday waa taariikhda markii ugu horreysay ee wasaaradda arrimaha diinta Soomaaliya iyo qaafta ay soo saxiixda xajka أول شركة يا سيح جري وقتين ما أنت قعدت الدولة أي كسر نقطة دور كمان أنت لبده قدي أما وسارد أي عياري سنو حوايا إن قعدت ما دام يسوق شيء حكومة ده إن توس أي حكومة مشى أي دور كحكومة ده أما وسارد أي قادت وحامنا له وساردها هذا الدولة تسدح وسارد أي هنتدي مقنات قعدت كسر عليه وسارد أرمي دين وقفت وحد كده سوء عليه وسارد ورفافنتا oo doominka soo celisay iyo wasaaradda gaadka cirulka oo soo celisay إيش هو السعلس مركز ساس أي مركز أمورنتا وسارد أنا ما دام عدة شيء وما أنت حاجك عمر واجب كواه حاجة أما قفك مسلم كالصومالية أنا لقي هنا عاصمة الصومالية لقي قاطع فيزي لقي قاطع نظام أمرا قيمة معقولة ووضم الدرس كنا لا سيد أم كينيا أم إثيوبيا أم جيبوتي حاجة وبحنا كان صومالي إنه بحي مدن المروين وقتنا واجب وايا تايم كوارد عي مجرى قريه ويقاربيان meelaha guriga u dhawaay ay si kacbadi waa la sii kiriisanaya waa la sii daga marka waxaan aad iyo aad u codsanaan annaga hadda gudi arrimaha diinta waqafta ee aqalka sare codsanayna arintan inay naga gudubto maxay yeelay arinta xajka sidaba dadka bilaabay annaga dhahan shacabka Soomaaliya maanta annaga inay soo wada fiirinayna aqalka ayaa bilaabay halkan looga dooday yaani daaqad xirneed ayaan furnay wasiirkina si sharaf la oo qiimo la ay ugu jawaabay inkastoo xilku ka tagay haddana mirihii iyo guush uu gaaray maanta wayna hortaala wixii uu ballan qaaday maalinka halka wuxuu ka ballan qaaday in wasaaradii arinta xajka in gacanta ugu jirtaan hortiin imaanaho ilaahay ma gaarsiinin oo uu ka tagay la guush way soo noqotay wasaaradii gacanta ku haysaa marka waxaan soo jeedinaa marka aqalka sare maanta qaar inuu ku soo saaro wasaaradan la amra shaqada inay qabsato xaajiga loo naxariisto ayaan aad iyo aad ninkii cuseen hadana guud arrimaha diinta waqafta shacabka Soomaaliyeed maanta waa nisuga waa arin masayra waa arin maanta xujay Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad ay noogu yaani noo dhagta inoo taageys marka waxaan leenahay anagu u naxariisanayna dadkeena iyo waajibaadkana saaran iyo kitaabka aan marnay iyo mas'uuliyadda si goon nooga saaran arintan si ulaasa badan in u gudubto waxaan ku kaalmeyn karnaa ku kaalmeyna waa maasantiin waxaan u mahad celinayaa guddiga garsoorka arrimaha diinta oo qaafta iyo xuquuqul insaanka dadaal dheer uu sameeyay isagoo la kaashaday guddiga kale ee dhigiisa golaha shacabka kana tarjumayay dareenkii golahan uu ka muujiyay sanadkii hore dhamaadkiisa ee ahaa jawaab degdeg in la keeno bisha February arrintaas waan ugu hambalyeynaa waan ugu mahad celinaynaa waxaan qabaa waqtigu waa cariiri inaan anagu aanu sii hayna ma aha waxay soo qoreen waa sax waxaan rabaa inaan ku biiriyo oo ah halkan looga baahan yahay umrada horta wasaaraddu ma xadidaysa lacagta waxa xadidaya shirkadaha iyo wasaaradda ayaan dhihi lahayn in laga dhigo xadidaadda qiimaha shirkadaha iyo wasaaraddu ayadu ma goynayso maxaa yeelay ayadu wax ma qaadayso laakiin waxa weeye waa tii hogaaminaysa waxaan qabaa marka shirkadaha iyo wasaaraddu isla jira inay xadidaan ayagoo lagu qiimeynayo kharashka socodka safarka iyo deganaanshaha arrinta kale oo rabaa inaan ku kordhiyo waxa weeye halkan waxa ka maqan wasaaradda arrimaha dibadda doorkeedii
حيالي وزارة أوقافت أرمها دينتا نيجا دبلوماسية ما كينيسو waxa keenaya waxa weeye waa wasaaradda arrimaha dibadda ayaantii horena waan u yeernay waana kala hadalnay wayna ballan qaadeen waxa la rabaa arrinta ayada jawaabteeda inta ay hawshan socoto inay degdeg u bixiyaan oo golahan go'aan qaraar uu ku soo saaro marka loo gudbinayo arrinta ayada iyadoo tilmaan laga bixinayo arrinta kale oo ku saabsan arrimahan xajka meeshan waxaa lagu qoray wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayaa xajka umra visa u sameynayso waa sax waxaan rabaa arrintaa inaan wax yar caddeyn ka bixiyo qofka Soomaaliga ee ka imaanaya gaalkacyo ama baydhabo ka imaanayo asagoo shakhsi oo baasaboorkiisa wato safaaradii toos uguma aadi karo waxaa loo baahan yahay in loo khidmeeyo khidmada yaa u khidmeynaya wasaaradda u khidmeynaysa guddi baa jira oo la yiraahdo guddiga arrimaha xajka iyo umrada baasaboorada laga aruurin waa la qaadi waa loo geyn waa la soo fiiseen waa loo qaybin wasaaradda facilitate bay uga noqonaysaa marka taas yaan u arkaa sababta loo soo galiyay meesha inay tahay inta kalena sidaasaan leeyahay waxaan soo jeedinayaa in la dedejiyo arrintan qaraar laga soo saaro waa mahadsantihiin mudane guddoomiye sidii senatarkii ugu horreeyay u xusay arrintan hawshan halkaan ay ka bilaabatay dhawaaqii ugu horreeyay wuxuu ka baxay aqalkan cabashooyinkii soo gaaray dartood markii u horreysay weeye oo runtii wax lagu farxo ah in labadii guddi ee labada aqal iyo guddigii wasaaraddu wadajir u shaqeeyaan wax aad u fiican weeye inta wadajir u shaqeeyaan haddana ku guulaystaan inay 9 qodob oo ay isku waafaqsan yihiin inay soo bandhigaan marka laga reebo waxyaabo yaryar oo type-ku ka xaday garaacu ka xaday oo af Soomaaliga meel sax-saxid u yara u baahan maahane wax macno leh oo lagu kordhin karo hadalkan halkan ku qoran mudane guddoomiye iima muuqdo sideedaba ama golaha shacbiga ha aado ama golaheena ha aadee laba shay baa ka soo baxa mid waa sharci midna waa qaraar waxaan ku talinayaa inaynu soo saarno qaraar ka dhigno in 9 qodob ay qoreen in sidii sharciga loo qori jiray qaraarka loo qori jiray loo sameeyo markii inta la arkay markii ka la arkay markii qodobada la tixgeliyay markii waxa la sameeyay aqalku wuxuu soo saarayaa qaraarka kan oo uu qaraar rasmi ah noqdo oo hadhow wax sharci u dhigma oo lagu dhaqmi karo uu dalka ka noqdo inaynu ka dhigno baan ku talinayaa mudane guddoomiye waxa jirta xaalad kale oo aad iyo aad u baahan inay mudanayaashu tixgeliyaan wasaaraddu markay la soo wareegtay arrintan markay la soo wareegtay oo soo saxiixday inay wasaaraddu mas'uuliyadii kala soo wareegtay shirkadii hore u maamuli jiray meel baa bannaan laga sugaayo oo dalalkii kale toodhan ay buuxiyeen oo ah inay wasaaraddu dhamaysato hawsheedii oo degdeg ugu gudbiso maxaan ku iraahdaa dowladda Sacuudiga meesha bannaan waa sharciga haddaynan dadajin oo arrintaanu aysan dhaqso inooga gudbin wasaaraddiina dib ay u dhacaysaa kama gudbi karayso waxay sababi kartaa marka in xajku baaqdo dowlad baynu nahay barlamaan iyo xukuumad xajkii oo ummadda Soomaaliyeed ka baaqday maamul aynu inoo gacanta ku hayno dartiis dhibaatada uu keeni karo mujtamacii waa garan karaysaan qof gudan lahaa waajibkiisii asaasiga ah oo diiniga rugni diiniga gudan lahaa baa waxa ku dhacaysa maamulka oo la daahay dartii inuu gudan waayo taasina waxay u keeni kartaa dowladda iyo xukuumadda iyo baarlamaankaba waa qiyaasi karayna waxaan taa u xusuusinayaa golaha sharafta leh waxa weeye inaanay inagu daahin oo inagu waaba gudbinaynaa inaan ku daahin guddoonka gudbintiisu inaanay ku daahin dabagalkiisu inaysan ku daahin oo madaxda sare markii loo gudbiyo aanay noqon warqad la isaga gudbiyay
in lagu dhaqmo oo la amro wasaaraddii inay fuliso madaxda ay ka soo baxdo inaynu hubinno oo ka shaqayno baa waajib ku yahay. waxay la tahay mudane guddoomiye inaan mar labaad iyo mar saddexaad una mahad celino uguna hambaliyeyno guddigu shaqadii fiicnayd uu qabtay. waa mahadsantihin. meesha tan inaan wax badan inaan idhaahdo runtii waxay tahay wax lagu farxa waxaa ah maanta meesha tan waxaan u taagannahay annagoo ka turjumayno ama shicibka Soomaaliyeed ee doonayo in ay xajkooda gutaan si xalaal ah. annagoo arrintaa ka turjumayna ayaan waxaan ku dadaalnay sanadii hore dabayaaqadeeda in aanu maanta meeshaan taagannahay inaanu soo taagno arrintaas oo ah in ummadda Soomaaliyeed loogu hambaliyeeyo la yiraahdo xajkiina waa gudan karaysaan. dadkii hore waxay samayn jireen wax xoogaa ka duwan ama xoogaa naxariis dowladnimo ay ku dhahan tahay arrin ka turjumayso ayaanu gaarnay. marka arrintaa darteed anigu waxay tahay qof ahaan farxad iyo reyn u socoto xujaayada sanadatan doonayso. waa markii arrintaas sidii ay tahay ay u hirgasho arrin yar oo digniina. arrintan in muddo ayaanu ka soo shaqeynay waana ku mahadsan yihiin asxaabtii tirada badnaay ee arrintaa nagala shaqeeyey. waxaa keliya oon idiin sheegayaa arrintu say maanta u fududahay ee noola muuqato in aysan noqon doonin ee caqabaadyo tiro badan inay naga hor imaan doonaan. dad doonayo dadka ku taajiri jiray 20 iyo intaasoo sano lacaga ka samayn jiray intaasoo sano dantooda kaliya ka shaqaynayay in ay wixii maanta un lagala wareego si sahla hooda inayna yidhaahdaan aanu qaadano oo ummaddeena aan u shaqayno. carqaladaha ka imaan karaayo waa wada qiyaasi karaysaan. waxaan idin leeyahay waajibaad naga saaran ummaddeena dhaarashadii aan dhaarnay kadib qayb ka mid ah qayb aad u yar oo ka mid ah ayaanu gudanay. waxaase waajib nagu ah weli inaanu xilkeena dhammaystirno. guddoomiye ku-xigeenno adinkoo idil waxaan ka codsanayaa in arrintaa garab buuxa naga ku siiyo siday ummaddeena xujayda ah siday maaragta u arki lahayd in ummadda ama golaha shacabka ama aqalka sare in ay doonayaan in ay ummadooda xajka u socoto sanadatan lacagtii hore laga qaadi jiray lacag ka yar inay ugu suurto gasho. arrintaasna dhibaatadeeda iyo carqaladeeda ayay la imaan doontaa. laakiin waan rajaynayaa markii annagu aan isku duubanno annagu wada jir inaanu arrintaa ka gudbi doono. sidaa darteed mar kaleeto waxaan u hambaliyeynayaa culimmadii ka soo shaqaysay ummaddii arrintan ka soo shaqaysay guul ayaan leeyahay. inta noo dhimadna insha allah waanu gaari doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi. waxaan soo jeedinayaa 9 qodob way fiican yihiin waa sax laakiin qodobka koowaad meesha si degdeg ma aha inaan raahno waa in waqti loo cayimaa waayo waqti ma haysan. qaraarka soo baxayo sida uu senator Juri la sheegana qaraarku waa inuu qaraar uu waqti inuu qiimo ku qoran yahay uu naga soo baxaa oo guddigii kale intay isku noqdaan ka soo shaqeeyaan iyo wasaaraddii ay soo saaraan qiimiga macquulka maanta dadkeena ay ku xajin karaan inay soo saaraan kadibna qaraarka lagu qoro. waa inuu qaraarku ku qoran yahay qiimi anagoo u daneynayna dadkeena qiimi lagu tagi karo oo kii aad ugu dhaweyn ani ugu yaraan haddii ay raahdo 2,000 inayna ka badanin ama aniga jeclaan lahaa laakiin qiimiga isla soo gartaa inuu qaraarka ku qornaado waayo qaraarka hadduuna ku qorneen qiimi maxaan qaraar ka soo saaran. waa ina caddaynaa qiimiga lagu tagaayo baarlamaanka labadiisa aqalna ay soo martaa insha allah. waan u mahad celinayaa guddiga garsoorka iyo intii kale ka soo shaqaysay iyo senatarada sharafta leh ee iyagana garabka ku sii aad u mahadsantiin. waxaan rabaa inaan dhowr qodob taabto. midda koowaad maxaa wasaaradda saaran kambaniyadana maxaa saaran. wasaaradda waajibkeedu waxay noqonaysaa xiriir communication
yacni waxaa jirta waxa la yidhaahdo public private partnership waa dadkii kambaniyadii laleeyahay iyo dowladdii oo wada shaqaynaya. dowladdii hadday keligeed qaado inayna diyaarado iyo howlado lahayn baa laga yaabaa. marka waa khasab waxaa loo baahanayaa kambaniyo kasoo shaqeeya. waxaa laga rabaa inay dowladdii monitoring wax la yidhaahdo ku suubiso, dabagal inay ku suubiso. waxaa laga rabaa in laysan loo jaro kambaniyada qaadanaya hawshaas. waxaa la rabaa dhaqaalaha awoodda ay leedahay qof walbaba haddii la yidhaahdo kambani baan maanta rabaa oo una awood dhaqaalo lahayn, meeshii fashilaad baa ka imaanaysa. waxaasna waa waxyaalaha saaran wasaaradda howlaheedii bay noqonaysaa. wasaaradda waxaa laga rabaa meesha aan ku niibin inay u xadido kambani markay siinayso laysan waa in waqti la siiyo, kadibna qiimeyn la suubiyo kambanigii shuruudihii ma ka soo baxay. waxaasoo dhan waxaa laga rabaa wasaaradda. waxaa laga rabaa in laga digtoonaado monopoly wax la yidhaahdo, dhowr kambani oo meesha weligood iska haysta. meeshaan ka niiri ilaa 10 kambani baana qoraalka niiri. haddii 10 ka yar ay noqoto ama ka badan noqoto maxay noqonaysaa? sharci baan duligna. waxaa la oran karaa anoo tixgelinaya maaragta committeegii abto ilaa 10 haddii la gaari waayo shuruuddu maxay noqonaysaa? 10 kambani yaan niiri. laakiin waxaan soo jeedinayaa inay furnaato oo mar kasta oo kambani Soomaaliyeed u yimaado oo shuruuda ay diyaariso wasaaraddu in loo tixgeliyaa loo baahan yahay. ayna noqon meel xiran. marka qiimuhu wuxuu jabayaa marka albaabku furan yahay. haddii monopoly ay noqoto qiimihii shacbigii wuu ku kacayaa. shuruudaha loo diyaariyo, shuruudahaas qofkii buuxiyaha loo ogolaado, qiimihii baa dadka u jabaya. waxaa loo baahan yahay kambanigii hawshaas ku guul daraysta maxay noqonayaa? waa inuu penalty ganaax waa inuu leeyahay. waxaa laga rabaa wasaaraddu in hawshaas ay leedahay feedback. dadku markay xajiyaan waa inay la dabagalo hawshiini seebay ahayd. wasaaraddaa laga rabaa kambanigu see idinla macaamila, telefon loo diro, 10 qof saynba laga soo qaato. waxaa laga rabaa wasaaradda. waxaa laga rabaa safety-ga, nabadgelyada qofka xaajiga ah inuuna lumin, inuu calaamad leeyahay sida xujayda kalena aragno, inay maaragta qofkii habaaban la soo qabto, qofkii xanuunsada meel la geeyo. waxaasoo dhan waxaa laga rabaa wasaaradda. kambaniyada waxaa tixgelin mudan, kuwii hore tixgelin waa leeyihiin sababtoo ah qofkan experience iyo taariikh baa laga rabaa. meesha qiimaha la yiri waxaa jirta comparison wax la yiraahdo. war wadamada deriska inagu markaan dadka dabaduha ka imaanayaan waxaa laga yaabaa $7,000 Europeanka iyo meelaha inooga soo xajiyo Soomaalida ka imaanaysa. kuwaas laga tusaale qaadan mayo. 3 wadan baa deris nala ah, 3daasaa laga tusaale qaadanaya. maanta haddaan la gaari karin sababo jira daraadood waa in gool ay noo noqoto. Ethiopia, Kenya, Djibouti qiimahoodii maanta sanadkan haddaan la gaari karin ayadaa gool noo ah. wasaaraddu waa inay ku tiraahdo kambaniyada qiimahan ma gaari kartaa? ma gaari karno. waa inay maaragta ajende loo suubiyo xujayadu ay halkaas gaari karaan. qaraarkan sidii maaragta senator Jurula yiri waan ku waafaqsanahay. hala dedejiyo, aanu codayno, dadkii baa na sugaya, innaga yayna wax nagu baaqanin. assalaamu calaykum. arrinta horaa looga hadlay, dadkii ugu horreeyay si fiican bay uga hadleen. ma ahan inaan maaragtay waqti ku lumino. waxa ugu muhiimsan waxay tahay maanta inuu golaha qaraar ka soo baxo. qaraarkaasna guddoonka hadda ay noo sheegaan maalintay wasaaraddu u gudbinayaan dabagalkooda. markay shaqo kastoo la qabto guddoonka kaliya inay shirka jeergarayaan looguma talagelin. inay shaqooyinka guddiyada ay qabtaan iyo qaraarada golaha ka soo baxo ay follow up gareeyaan oo meel uga soo haraan ayaan ayagana ka codsanaynaa. waxyaabo badan oo caqabadaha laga dhawaajiyay. waxaa laga yaabaa in waqtiga macariiri uu yahay. aniga waxaan dhihi lahay ugu yaraan sanadkan inaan ku guuleysano 2 qodob. 2 qodob oo ah service-ka dadka lagu siiyo markay xagga tagaan, xajka ay tagaan in laga wanaajiyo. number 2 in price-ka laga dhimo.
labadaas qodob inaan ku guuleysano midda tenderka in shirkado loo yeero in hawshaas maaragtay la publish gareeyo la gala hadday culus tahay xataa in ugu yaraan aan ku guuleysano labadaas qodob programkan uu aqalkan sare u bilaabayna waxaa la rabaa inuu ka miro dhaliyo shacabkii oo dhan aan sugaayo already shacabka hadda bareys gooniyahay ayaga meelay ka maqlin lama qof kasta wuxuu ku leeyahay xajkii aqalkii sare iyo baarlamaanka ka shaqeeyo 1800 laga dhigay oo maaragtay estimation ay qabsadeen already soo marka inaan shacabka aysan ugu hungoobin oo aqalkan shacabku mas'uul ka yahay shacabka rabitaankooda iyo waxyaabihii masaalixdooda aan meesha u fadhinaaye walaalayaal oo laga shaqeeyo guddoonkana si degdeg ah arrintaas ay uga shaqeeyaan guddigii hawshan soo qabtayna waan u mahad celinaynaa ilaahay ajir ha ka siiyo waxa meeshan loo fadhiyaa waxay tahay in shacabka loo adeego oo wax loo qabto aad u mahadsantihiin runtii wuu iska koobay hadalkuyo wax intii ugu muhiimsanayd waxaan isleeyahay sanataradii ugu horreeyay baa runtii taataabtay wax badan oo ku daro garan maayo laakiin waxaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo inuu mashruucan inay iyo doodan aqalka sare ka bilaabatay sanadkii hore dabayaaqadiisa inay runtii wax aad iyo aad u wanaagsan oo midho dhalahay aadna loo soo dhaweeyey marka degto guuxa iyo dadka Soomaaliyeed siday arrintaa u dareemeen arrin aad iyo aad runtii loogu farxay bay ahayd ismalihi mashruuc ka fiican oo aqalkan la hor keenay ama dadka noloshooda si markaba taabanaya ayaa jiray ismalihi waxyaabaha halkan aynu keeno shuruucda iyo waxyaabaha ama aynu inagu ikhtiraacna ama meel kale ha ka yimaadaan qaarkood saameyn fog bay leeyihin oo muddo dheer baa laga yaabaa inay dadku wax tirkooda dareemaan qaarkoodna waxay leeyihiin mid degdeg ah oo markaba dadka taabanaysa noloshooda iyo salladda taabanaysa rasmiga kani waxa weeyaan mid ka mid ah waxa nolosha dadka markaba taabanaya ee runtii loo baahan yahay ummaddan itaalka daran in loogu hiiliyo loo baahan yahay mid waynu dhiirigelinaynaayo shirkadaheena privateka iyo private sectorka inaynu korino taasi way naga go-anta waynu dhiirigelinaynaa ganacsigeenu inuu mid xor ahoo furfuro noqdo oo tartanku shaqeeyo taana waynu dhiirigelinaynaa waxaa kaloo aynu niyadda ku haynaynaa mar walba inaynaan qofka ganacsadaha ee doonaya isagu inuu xoolaha dadka oo dhan qaato ee hunguriga weyn inaynaan dadka Soomaaliyeed ee itaalka daran ku sii deynin taasina waa shaqadeena inaynu ka ilaalino ummadda jilicdasan ganacsatada inagoo xuquuqda ganacsadahana ilaalinayna laakiin inaynu ka ilaalino dadka waajibka koobaad ee inagayna saarnay waa kaa marka waxay la tahay sidaa waan raacsanahay la soo jeediyey in qaraar degdegii naga soo baxo waa laga yaabaa inay waqti iska qaadato intaynu moodayno xoogaa ka raagsan sida Abuukar senatarku uu sheegay waxa weeyaan qof wuxuu dhowr iyo 20 sanadood iska haystay hadduu doono guri aan lahayn ku jirayba ha ahaatee inaad mar qura ka qaadaan way dhib badnaanaysaa way ku adagtay waata Soomaalidu tiraahdaa amaanad ugu raagtay iyo daabaa la mudaway tiraa Soomaalidu waxaa jira kumbaniyo iyo ashxaas waxyaabo dawladnimada dee lagu maamuli jiray oo qaranku wada lahaa keligood iska qaatay oo maamushaa jira oo qofba meel la maray waxay u qaateen iyaga iyo inta ku caqaleysatay dhacaas iyo boobkaasiba waxay u qaateen in iyagu waxaa iska leeyihiin in lala soo noqdaa waqti bay qaadanaysaa sawirkeedana way u baahan tahay in la dabagalo oo aan laga caajisinna sidoo kale way u baahan tahay marka waxa weeyaan waxa laga yaabaa inay waqti naga qaadato inagu price ceiling-ka iyo qiimaha ugu dambeeya halku noqonayo runtii keligeen go'aan kama gaari karo waxay u baahan tahay in la wada fadhiisto dad badan baa waxaan ku lug leh dilaalin badan baa ku jirta bal halkay wax maraan iyo study dhammaystiran in laga sameeyo cidda ku lug leh iyo kharashaadka rasmiga ah ee ku bixi karaa iyadoo aynu tixgelinayna xitaa shirkadaha iyo kumbaniyada hawshaa qabtaa iyaga laftooda inay ka faa'iidaan ay faa'iido ka sameeyaan dhinaca kalena ka eegayna hanti qaran weeyaan waxaan iyagoo wax la wada leeyahay cashuurtii iyo dawladdu waxay ku lahayd ee rasmiga ahaana ma laga qaataayo dawladdu ma ka faa'iidaa runtii waxay u baahan tahay in dhinacyo badan laga eego bay arrintaasi u baahan tahay waxaasoo dhan runtii waynu tixgelinaynaa in la dedejiyana waan soo jeedinaya arrinta fariin baan u dirayaa kumbaniyada hawshaa runtii qaabilsan ee ku shaqada leh ma aha hadalka iyagu iyo go-aanada ama qaraaraadka ka soo baxaya aqalka sare iyo golaha shacabkaba ma aha runtii qaar cid lagu weerarayo waa qaar loogu danaynayo ummadda Soomaaliyeed oo ku jirtaan idinkuna haddaad tihiin ganacsatada sidaa daraaddeed waxaa idinla gudboon idinka laftiina haddaad tihiin ganacsatada iyo shirkadaha waxaa ka shaqaysta inaad dadkiina u tudhaan eegtaan dadka danyarta weliba ruknigan uu yahay arrinkan aynu ka hadlaynaa uu yahay rukni ku waajiba dadka gudan karaya rukniyadii dee ama runtii waajibaadyadii waaweynaaye diinta islaamkana uu ka mid yahay idinkoo ilaahay ugu dhawaanaya
idinkuna inaad arrintaa hoos u eegtaan soo dhaweysaan xalka oo idaan fogeynaydan ku dagaalamin lacagta iyo hantida haysataane oo idaan dhex gelin isku dayin sida dabeecooyinka aynu soomaalida hore uga aragnay ina dowladda lafteeda iyo golayaasha ku yeelataan dad idiin dagaalamee inay soo dhaweysaan xalka oo idinkoo xagga wanaagsan iska taagaya arrintaa inaad runtii wax badan baa idinku xidhan soo dhaweysaan oo aan aad baan idin salaamaya الآن بعد وحنا مهدعينها dadkii ka soo shaqeeyay oo guddiga loo baxshay ayagoo la kaashaday guddigii kale ee aqalka shacabka waxaanu mahad celihaa oo kale intii odayaalhoo hadashay oo kulligoodna tusay inay arrintan ka dareen ka wada qabaan aniga wixii la yiri waa raacsanahay waxaa iridda u taagan nimanka shirkadaha waxay qaadan kaligood ma cunaan nimanka dowladdahay ugu waaweyn ayay u adeegaan qofaan qof ku tiirsanayn waxay rabto ma samay karto safaaradda naftirkeeda iyo waxa ka shaqeeyo waa sidoo kale intay ku xiran yihiin waa sidoo kale arrintan wax ilaali karo ogaalna u leh waxaa ka jira labada aqalna waxaa sii ilaali kara aqalkayna waxaa jooga dad aad waxgarad u ah gacanta basarkana ayaan soo gaarin haddana gacanta basarka qofna wada gaarsiin karta ma jirto dadka xijka aadayo waxaa laga yaabaa qaarkood inay ananka kuwa ugu fog ahal soomaaliyeed waayo kuwa noogu dhowna waa dadkii qof la arkaba dadkaynaan gacan ka rabo gacanna ma gaarno laakiin waxaan la gaarnaa cod waxaan ka dhici karnaa cadowga guddi waa cadow dadka qaarkii waxaysto waxay maraanba waa soco karaan qaarka ka soo xijihaya meelaha fog xoolahoodii jedaayo wax gurbinaayo aruurinaayo meel walba faraq waxay ku xidheen soo furaayo qaar waxay duugeen soo bixihaayo oo xijka u dhigaayo qofaan naxariis lahayn haddii lagu sii daayo xijka waa weyhee diba uga dhacaa waxyaa u gaari weyhaa dhibaatada soo dhammaa jirto waana wax lagu raray maahine waxay iida kaligeed u baahneed ma aha welwelka aan qabo oon wada qabno waxa waaye wixii la gooyo ama aan rabno inaan salayno waa salay karnaa shirkaduhu hadday rabaan heeska bataano mid walba miday ka qiisaysantaa ha timaado mid walba miday ka guri fiican tahoy meel fiican dadka dejihi ha la doorto laakiin waxaan u baahanna inaan dadkan madaxda ahoo dowladda ku jira oo ku shaqada leh arrintan inayan faragelin ooyan dhicin wixii loo rabo qabtaan xijkaas cibaadada ay dadku ka rabaan laga wada raboodo oo waxa laaluushka laga qaadahayo waxa sida xun loola dhaqmaayo ayaa noqon shirkadaha waxay qaadayaan kaligood afkooda kuma ridaan kaligood ma kuma dhamay karaan ayaguna waa qaadaan waa geeyaan xijka intaan la gaarinaa wax badan la kala qaataa
taas sida meesha looga bixi lahaa madaxdana mid hoose kaliya ma aha nin walba ninkuu ka sarreeya waa ka cantuuga weyn yaan waxba afka la tirtiranin xoogaanan wax badan kana dadkaas calooshooda sidii loo xiri lahaa wasiirka aan isniri indhahaa lagu kala qaaday shaqada waa laga bixiyey wasiirka kale oo indhahaa lagu kala qaada aan isniri wuxuu ahay wasiirka arrimaha dibadda oo tegay meehi dhibaatadu ka jartay oon go-aanka ka gaarayna ninkii tegay oo yidhi meeshaana sidii la rabo uma socoto dadkaana dad ajnabi u shaqayhayaa ka buuxa hal daqiiqaha laga baxo ma dhihi karno laakiin haddaan tilaabo mar qaadno inaan ognahay sheegno wax badanaa isbedelaya waxaan aad anaga nooga codsahaa guddoonkayna iyo xildhibaanadayna sidaan hadda wuxuu ilaalihayna inaan u ilaalino odaynimaana loo soo baxshay aqalka odayaashaana la yidhi ceeb inaan iska ilaalino shaararkaynu waa dhaqan yihiin dad leysku hadlay kara inaan noqono aan codsanaa haddana guddigan siday hawsha u wadaan inayna ka helin oo yidhid walba galaan oo gacan lagu siiyo aan iyagana leeyahay waa saasay mudantaa xaajadan madaxdana waa ku mahadsan yihiin waxaan gooynanaaciyow siday u fuli lahaayeen ha yeelaano ninkaan waa ogaha guddoonku waa qoraa meelmahan hoo waxa la iska dhigaa taal oo ayan horuga socohay wixii fiican xoog looma helo wax aad u dhib badanaa laga shaqeeyo hayaa marka guddoonkana waxaan leeyahay arrintaa hala dedejiyo wax badanaa iga buuxa laakiin halahaan ka badan dadka uma dulqaadan karaan waxaana laga yaabaa inay noqoto eedayn oo la yidhaaho meelu wadaa laakiin waxaan kaloo codsaa baarlamaankan in badan naloo furo had iyo goor inaan qofkii joogto ay hesho in baarlamaanku noo furan yahay eedna maaha ee wax badan aan ka sheegi lahay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum celinayaa sida wanaagsan aada uga doodeen ee fikirkiina u dhiibateen buuqla-aan iyo kalsoonida intaa kadib waxaan filayaa waa la soo ururiyey oo arrintu waxay dalbaysaa qaraar inaan soo saaro wax kale oo meeshan yaallay ma jirto sidaa la-ajrigeed cod baan u qaadaynaa qaraarka inaan si deg dega usoo saarno inta ogol gacantaa ka dhiga aada iyo aad baad mahadsantihiin yaa diidan wax diidani ma jiro meeshaan arkayaa kulli gacantaale yaa ka aamusay wax ka aamusayna ma jiro marka aada iyo aad baad umahadsan